आईसीएसआईના પ્રેસિડેન્ટ સીએસ પવન ચંદક, સેન્ટ્રલ કાઉન્સિલ મેમ્બર સીએસ રાજેશ તારપરા અને આશીષ કરોડિયા તેમજ WIRC ચેરમેન સીએસ યોગેશ ચૌધરી, ચીફ ગેસ્ટમાં ડોક્ટર હેમાંગ જોશી, મેમ્બર ઓફ પાર્લામેન્ટ વગેરે હાજર રહ્યા હતા. આઈસીએસઆઈના વડોદરા ચેપ્ટરના 48મા સ્થાપના દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. 200થી વધારે સીએસ મેમ્બર વગેરે હાજર રહ્યા હતા. ચેરમેન સીએસ સાગર ટેલરે જણાવ્યું હતું કે સીએસની ભૂમિકા કોર્પોરેટ ગવર્નન્સમાં બહુ જ મહત્વની ભૂમિકા નિભાવે છે, જે અંતર્ગત એક દિવસીય સેમિનારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં મહિન્દ્રાના સીએસ નારાયણ શંકરે અને સીએસ ગૌરવ પિંગલેએ કંપની એક્ટ 2023 અને ભવિષ્યમાં આવનાર બદલાવ પર સેમિનારમાં ઊંડાણપૂર્વક માહિતી આપી હતી. તદુપરાંત વડોદરા ચેપ્ટરના પૂર્વ ચેરમેનનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. नमस्कार, मैं CS पवन चांडक हूँ. आई एम नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया. मेरे साथ मेरे साथी हैं राजेश जी तारपरा, आशीष जी करोडिया, ये सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स हैं. देन योगेश जी चौधरी है जो वेस्टर्न इंडिया के चेयरमैन हैं. बाद में यहाँ के चेयरमैन बड़ोदरा के चेयरमैन सागर टेलर जी है और मितुल सुतार जी फॉर्मर चेयरमैन है. दीपाली देसाई है जो सेक्रेटरी बड़ौदा चैप्टर है. हम आज यहाँ सब लोग अब बड़ौदा चैप्टर का 48th फाउंडेशन डे मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं. इस उपलक्ष्य में 48th फाउंडेशन डे ऑफ बड़ौदा चैप्टर के उपलक्ष्य में हमने यहाँ एक दिवसीय कार्य कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है. इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस हम हमेशा हमारे मेंबर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हेल्प करते रहते हैं और इसमें एक ही ये होता है कि कैपेसिटी बिल्डिंग किस तरह से होनी चाहिए. तो जो बहुत सारे नए नए आयाम आते हैं, नए नए एक्सपीरियंसेस आते हैं, नए नए लॉज आते हैं, उसके अंदर हमारे मेंबर्स को हम बताते हैं कि उसमें क्या क्या प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ है, कहाँ पे गलत हो सकते हैं कॉरपोरेट, तो उनको कहाँ पे हैंड होल्ड करना है, उनको अगर वो कहाँ पे फंस जाए उन लॉज में, उन चीज़ों में, तो उनको हम कैसे एडवाइस दे के उनको सही रास्ते पर ला सके ताकि वो कंपनी की हेल्थ अच्छी रहे, कंपनी आगे बढ़ती रहे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कंटिन्यूस होता रहे. तो हम लोग जो है हम गवर्नेंस प्रोफेशनल्स हैं. हम कंप्लायंस के साथ साथ गवर्नेंस और कॉरपोरेट गवर्नेंस के साथ साथ हम देश को भी मजबूत करने का काम करते हैं. ये हमारा एक ऐसा प्रोफेशन है जो वर्ल्ड ओवर, एक ही ऐसा प्रोफेशन है कि वर्ल्ड ओवर सबसे ज़्यादा कंपनी सेक्रेटरीज अगर आप देखोगे तो इंडिया में है. ऐसा कोई दूसरा प्रोफेशन नहीं है कि जिसका प्रोफेशनल प्रेजेंस इंडिया में है और वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हो. कंपनी सेक्रेटरी ही ऐसे सीएस है जो इंडिया में सबसे बड़ा प्रोफेशन है और वर्ल्ड में भी सबसे बड़ा प्रोफेशन है, लेकिन इंडिया उसको लीड कर रहा है. उसके साथ साथ हम हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके हाल ही में अभी रिज़ल्ट लगा था. बड़ौदा से ऑल इंडिया रैंकिंग में 2 बच्चियाँ पास हुई है, प्लस बहुत सारे लोग पास हुए हैं. यहाँ पे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट लगा है हमारे बड़ौदा सेंटर का. ये जो चैप्टर है बड़ौदा सेंटर, उन्होंने बहुत मेहनत करी है और उसके लिए बच्चे जो पास हुए हैं उनका हमने फेलिसिटेशन भी किया है. बाद में 48 फाउंडेशन डे के उपलक्ष्य में हमारे जो इसके पहले के 48 फॉर्मर चेयरमैन थे, उन्होंने जो मेहनत करी उनको भी सम्मान देने के हिसाब से हम उनको भी फेलिसिटेट आज किए हैं. प्लस यहाँ पे आज 150 से ऊपर कंपनी सेक्रेटरीज जमा हुए हैं और इसका नेटवर्किंग के साथ साथ मेन उद्देश्य यही है कि हम हमारे मेंबर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग करें और उनको फ्यूचर में आने वाले चैलेंजेस के लिए तैयार करें ताकि गवर्नेंस level in India, compliance level in India, corporate India should remain very very high and the trust and faith जो कॉर्पोरेट्स का सीएस प्रोफेशन पर है वो कायम रहे और ऐसा ही बढ़ता रहे. सर, आज જે પત્રકાર પરિષદ યોજાઈ છે એની પહેલાં હું સૌથી પહેલાં મારું પરિચય આપવા માંગુ છું. હું સાગર ટેલર, વડોદરા ચેપ્ટર ચેરમેન. મારા રાઇટ સાઈડ CS દીપાલી દેસાઈ, સેક્રેટરી વડોદરા ચેપ્ટર. મારા લેફ્ટ સાઈડ CS મિતુલ સુથાર, ફોર્મર ચેરમેન છે. આજે અમારા વડોદરા ચેપ્ટરનો 48th ફાઉન્ડેશન ડે સેલિબ્રેશન છે. આજે 48 વર્ષ પહેલાં વડોદરા ચેપ્ટરનું એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ થયું હતું. સો એ દિવસને આજે 48 યર્સ થયા છે. ઓલમોસ્ટ 5 ડિકેડ્સ કહી શકીએ આપણે કે 50 વર્ષ પૂરા થવાની નજીક છે. અને આજે 48th ફાઉન્ડેશન યર અમે દર વર્ષે
અમે એ સેલિબ્રેશન કરીએ છીએ જે અમારો ફાઉન્ડેશન ડે છે. સો આજે અમે 48મા ફાઉન્ડેશન ડેનું સેલિબ્રેશન કર્યું છે. આ સેલિબ્રેશન નિમિત્તે અમારે ઇન્વિટેશન માટે સ્પેશિયલ ઓનરેબલ મેમ્બર ઓફ પાર્લામેન્ટ ડૉક્ટર હેમાંગ જોશીની ચીફ ગેસ્ટ તરીકે ઉપસ્થિતિ રહી હતી. અમારા નેશનલ પ્રેસિડેન્ટ CS પવન ચાંડક સર એ પણ આજે આ સેલિબ્રેશનમાં એમણે એમનું યોગદાન આપ્યું હતું, એમનું પ્રેઝન્સ હતી આજે. તદુપરાંત જે ટેકનિકલ સેશન્સ હોય અમારા જે કેપેસિટી બિલ્ડિંગ કહીએ એ કેપેસિટી બિલ્ડિંગ માટે અમારે મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રાના કંપની સેક્રેટરી CS નારાયણ શંકર સરને બી ઇન્વાઇટ કરવામાં આવ્યા હતા, જે સેબીનું લિસ્ટિંગ રેગ્યુલેશન છે એના પર એમનું વાસ્ટ એક્સપિરિયન્સ છે, જે એમને અમારા જે મેમ્બર્સ આજે રજિસ્ટ્રેશન થયા છે એમને એ નોલેજ શેર કરશે. તદુપરાંત બીજો સેશન ગૌરવ પિંગલે સર કરીને છે, એ પ્રેક્ટિસિંગ કંપની સેક્રેટરી છે પુણેની અંદર. એમણે ઘણી બધી બુક્સ પણ રાઇટઅપ કરેલી છે અને જે નવા એમેન્ડમેન્ટ્સ કંપનીઝ એક્ટમાં આવવાના છે એની પર એ એમની જે સ્પીચ છે, જે નોલેજ છે એ આજે અમારા વડોદરા ચેપ્ટરના મેમ્બર્સ તથા આજુબાજુથી આવેલા દરેક મેમ્બર્સને એ શેર કરશે. સો આ પૂરી થીમ અમે એની સાથે સાથે જે અમારા 48 જે ચેરમેન છે એ લોકોને ફેલિસિટેટ કરવાનું પણ એક ડિસાઇડ કરેલું છે. સો આ સેલિબ્રેશન 48 मेंबर्स ने सेलिब्रेट करवा साथ साथ मेंबर्स प्रोग्राम पर कंडक्ट करेलो है. और आज का जो आयोजन है हमारा कॉन्फ्रेंस का, ये हमारे कंपनी सेक्रेटरीज के टेक्निकल विषयों से संबंधित आयोजन है, जिसमें हम रेगुलर अंतराल पर हमारे जो मेंबर्स हैं इनका नॉलेज अपग्रेडेशन से रिलेटेड हम ये इस तरीके के प्रोग्राम्स करते हैं. और ये जो प्रोग्राम्स हैं हमारे पूरे वर्ष भर होते हैं. कभी कभी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं, जैसे ये जो महीना है मार्च का, इस महीने में आप देखेंगे तो इनकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज कंपनी सेक्रेटरीज को एक पर्टिकुलर लिमिट के प्रोग्राम एवरी ईयर करना होते हैं और मार्च का जो महीना है वो उसका अंतिम महीना होता है कंप्लायंस का. तो इसलिए हम लोग मार्च के महीने में इसकी मात्रा थोड़ी बढ़ा देते हैं. लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? सर, लोगों को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि कंपनी सेक्रेटरी जो प्रोफेशन है ये काफ़ी अच्छा प्रोफेशन है और मिडिल क्लास और लोअर क्लास अगर इस प्रोफेशन से जुड़ते हैं तो उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है. मैं एक मील वर्कर का बेटा हूँ. जब मेरे पिताजी मील वर्कर थे तो उनकी सैलरी 5,000 या 10,000 रुपये से ज़्यादा नहीं थी. आज मैं कहीं और हूँ और आज मेरी आने वाली पीढ़ियाँ भी कहीं और होने वाली है. तो मिडिल क्लास अगर इस प्रोफेशन से जुड़ते हैं तो संभवतः उनका विकास तय है और वो विकसित मिडिल क्लास से अपर क्लास में आने में कोई ज़्यादा समय नहीं होगा. નમસ્તે ઓલ, માય સેલ્ફ દીપાલી દેસાઈ, સેક્રેટરી ઓફ વડોદરા ચેપ્ટર. આજે અમે 48 ફાઉન્ડેશન ડે સેલિબ્રેશન કરવા માટે અહીંયા ઉપસ્થિત થયા છે, જેમાં ઓનરેબલ પાર્લામેન્ટ મેમ્બર હેમાંગ જોશીજી પણ હાજર રહ્યા હતા અને અમારા CS પવન ચાંડક સર જે પ્રેસિડેન્ટ ઓફ ICSI છે એ પણ આ પ્રોગ્રામને વધાવી લેવા માટે અહીંયા હાજર રહ્યા હતા. આમાં 200થી વધારે કંપની સેક્રેટરીઝ આવ્યા છે, જેમને એ પ્લેટફોર્મ મળશે કે આગળ કંપની સેક્રેટરીઝનો કોર્સ કઈ રીતે હેલ્પફુલ થશે. અને આમાં 2 ટેકનિકલ સેશન રાખવામાં આવ્યા છે, જેમાં મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રાના કંપની સેક્રેટરીઝ એક ફેકલ્ટી તરીકે લેક્ચર લેશે. અને અમારા જે ફેબ્રુઆરીમાં સ્ટુડન્ટનું રિઝલ્ટ એનાઉન્સ થયું એમાં AIR 4 અને AIR 15 જે વડોદરા ચેપ્ટર પરથી નોમિનેટ થયા છે એમને પણ ફેસિલિટેટ કરવામાં આવ્યા છે. અને આ CS પ્રોફેશન એક્રોસ ધી ઇન્ડિયા 72 ચેપ્ટર છે, એટલે ઇન્ડિયામાં પ્લસ દેશમાં પણ CS કોર્સનું એટલું જ મહત્ત્વ છે. તો સ્ટુડન્ટ્સે આ કોર્સ જોઈન કરવો જોઈએ. થેન્ક યુ. મારું નામ CS મિતુલ સુથાર, ફોર્મલ ચેરમેન ઓફ ધ વડોદરા ચેપ્ટર ઓફ WRC ઓફ ICSI 2024. આજનો જે પ્રોગ્રામ છે 48 યર અમારા વડોદરા ચેપ્ટરને થયા છે, એના માટેનો આ પ્રોગ્રામની ઉજવણી કરવાની આવી છે. અને એની સાથે સાથે કહીએ કે કંપની સેક્રેટરીનો જે રોલ છે એ ડે બાય વધી રહ્યો છે અને વિકસિત ભારતનો જે લક્ષ્યાંક છે 2047 એમાં કંપની સેક્રેટરી એઝ અ ગવર્નન્સ પ્રોફેશનલ વી આર ધ પિલર ઓફ ધ કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ, એની અંદર અમે કામ કરી રહ્યા છે. અમને અમારા જે રોલને છે એ કંપની એક્ટ દ્વારા, સેબી દ્વારા, એવા અલગ અલગ કાયદા દ્વારા અમને એમાં માન્યતા આપવામાં આવી છે. અને અમારા કંપની સેક્રેટરી જે ભારતભરના છે એ એમની જે દાયિત્વ છે એ ઈમાનદારીથી અને સરળતાથી એ નિભાવે છે. અને દેશના ગ્રોથમાં, દેશના અર્થતંત્રના ગ્રોથમાં એક ગવર્નન્સ સ્ટ્રક્ચરમાં એવા પ્રધાનમંત્રી સરે પણ કહ્યું હતું એક પ્રોગ્રામમાં આવીને એમાં કે કંપની સેક્રેટરીનો જે એડવાઇસ છે એ એનાથી પૂરા દેશની
કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ સ્ટ્રક્ચર રન કરે છે અને એની એડવાઇસથી કોર્પોરેટ ગવર્નન્સને ઇમ્પેક્ટ પડે છે. ફોરેન ડાયરેક્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટની વાત હોય કે કમ્પ્લાયન્સની વાત હોય, એમાં ભારતીય કંપની સચિવ સંસ્થાના કંપની સચિવનું યોગદાન બહુ જ અમૂલ્ય છે. એના વડોદરા પણ એના આભારી છે. આભાર. હું CS રાજેશ તારપરા, સેન્ટ્રલ કાઉન્સિલ ઓફ ICSI. આજે બરોડા ચેપ્ટરનો એક દિવસીય પ્રોગ્રામ છે. આજે બરોડા ચેપ્ટરનો 48th ફાઉન્ડેશન ડે છે. એ મુકામે આજે અહીંયા બધા CS બરોડામાંથી અને અલગ અલગ રાજ્યોના અલગ અલગ સિટીમાંથી એકઠા થયા છે અને ટોટલ 200થી વધારે CS અહીંયા છે અને કેપેસિટી બિલ્ડિંગ નોલેજ એનરિચમેન્ટ માટે આજે બધા એક ડિસ્કશન થશે. મુંબઈથી અને બધા સારા સિટીમાંથી સ્પીકર્સ બોલાયા છે અને CS નો કોર્સ અને એના વિશે બધી માહિતીઓ આપવામાં આવશે. CS એ ગવર્નન્સ પ્રોફેશનલ તરીકે ઓળખાય છે અને CS એક્રોસ ધ વર્લ્ડ પૂરા ઇન્ટરનેશનલ માહિતી માટે કહું તો કે 1,30,000 જેટલા ગવર્નન્સ પ્રોફેશનલ છે. એમાંથી 80થી જેટલા હજાર જેટલા CS અમદાવાદમાં અને બીજા રાજ્યના અલગ અલગ રાજ્યોમાં આવેલા છે અને એ ગવર્નન્સ પ્રોફેશનલ તરીકે CS બહુ સારી કામગીરી કરી રહ્યા છીએ. એના વિશે આજે વિસ્તૃત માહિતી પર प्रोग्राम રહેશે. तो नमस्कार, मेरा नाम आशीष करोड़िया है. मैं सेंट्रल काउंसिल मेंबर हूं और मैं इंदौर से बिलोंग करता हूं. आज का जो कार्यक्रम रखा गया है वो 40th फाउंडेशन डे ऑफ बड़ौदा चैप्टर है, जिसमें आज मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी आए हुए थे. चीफ गेस्ट में प्रेसिडेंट ICSI भी आए हुए हैं और क्योंकि ये 40th फाउंडेशन डे है तो पूरे पास्ट चेयरमैन उनका भी फेलिसिटेशन, जो बड़ौदा चैप्टर के पास्ट चेयरमैन रहे, जो आधार पिलर रहे हैं, फाउंडर रहे हैं, उनका भी फेलिसिटेशन का कार्यक्रम रखा गया है. साथ में नॉलेज शेयरिंग के लिए भी बहुत अच्छा प्रोग्राम है. 2 अलग अलग विषयों पर प्रोग्राम मतलब सेशन रखे गए हैं, जिसमें से एक मुंबई से नारायण शंकर जी फैकल्टी है और पुणे से गौरव पिंगले जी फैकल्टी है. तो इस तरह से नॉलेज शेयरिंग प्लस सेलिब्रेशन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रोग्राम आयोजित किया गया. थैंक यू.